Good Yes, morning. sir. Good morning. Good morning, sir. We'll start within 2-3 minutes. Let the students will join. Most students, only 35 are there. Yes. Okay. Everyone knows, no? Today is a ISC paper of Yes, sir. basic civil that and basic mechanical. Combined paper will be there of 30 marks. You will get the link at 4:25. You will get the link as 4:25, and the link will be closed at 6:45. Link will be closed at 6:45. Accordingly, check your network and make the necessary arrangements so that you can attend the test easily without network issue, charging, mobile charging, and etc. Okay, there will not be considered any kind of excuse for ISC. The time is fixed 4:30 to 6:30. Yes, any doubt in this? No, No, sir. sir. Okay, as usual, let us start our today's session. Okay, now we are going to discuss examples. Now type 2 examples set first मध्ये type 2, that is on trigonometric function. On trigonometric function. Okay, give the heading everyone, trigonometric functions. Okay, we'll wait 2-3 minutes and then we'll start. Now 50 students are there. Okay, 50 cross now. Let us start now. Example. Consider first. Before that, going for the example, we will consider the results. Give the heading. Results. Yes. The first one. Suppose what is the value of sin A? 2 times sin A cos B. Yes. What is the value of 2 sin A cos B? Sin 2A. A. Sin A cos B. I am talking about sin A cos B, not sin A cos sin A cos A.
Sin A plus B. Sine of A minus B. A minus B. Next, 2 times cos A sin A, sin B, sorry. Yes, Sin A plus B minus. येते का लक्षात? तुम्हाला माहित पाहिजे हे 2 times cos A cos B. What is the value? Cos A plus B minus sin A minus cos A plus minus cos A minus B. Plus cos A minus B. Next, 2 times sin A sin B. To sin Cos A. cos A minus A B minus minus cos A. A plus B. A plus B. तिसरा रिझल्ट करेक्ट आला बघा. पहिले 3 चुकले पण तिसरा करेक्ट आला. चौथा. नेक्स्ट, सपोज fifth one. It is sin 2A is equal to 2 sin A. 2 sin A into cos A cos A. Next. sin A cos 2A च्या दोन व्हॅल्यू येतात बघा. 2 cos square A minus sin square A. ए हा तो पण चालतो. 1 तो नाही. minus 1 minus sin minus square A. sin square A. cos square. ते sin Cos स्क्वेअर मायनस square minus हे झालं. Cos 2 square times A cos square minus minus sin 1 square. 1 minus cos 2 times square A sin. minus sin square A. Sin square A. Cos square A minus sin square A. हा नाही तो नाही लागणार आपल्याला. याच्यावरून आपल्याला व्हॅल्यू cos स्क्वेअर A ची मिळते. किती मिळते cos स्क्वेअर A ची व्हॅल्यू? 1 by 2. हा 1 plus cos 2A by 2 आणि याच्यावरून sin स्क्वेअर ची व्हॅल्यू किती मिळते? येस. 1 plus 2 sin square. 1 minus cos 2A आपण येते का? हे रिझल्ट आपल्याला माहित पाहिजे बाळांनो. नेक्स्ट 7 cos क्यूब A ची व्हॅल्यू किती असते? किती असते? 3 cos A. 3 cos A. cos 3A divided by 4. बरोबर का बघा? 4. Am I correct? Formula of cos 3A. Cos 3A चा फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे. That is 4 cos cube A minus 3 cos 3 A. cos A. मग तो इंटरचेंज केला की आपला cos cube ची व्हॅल्यू मिळते. सिमिलर तर sin cube सांगू शकतोय कोणी? हे डिवाइडेड बाय 4 तरी फिक्स आहे. याचं काय नाही. इथं येतं 3 sin A 3 sin A. मायनस 4 3 sin A 3. sin 3A. सगळीकडे 3 च राहतं वरती, फक्त डिवाइडला 4 येतं. क्यूबचा फॉर्म्युला. हे एवढे रिझल्ट्स लागतील तुम्हाला ऍट द टाइम ऑफ सॉल्विंग दीज एक्झाम्पल्स. तुम्हाला देताना sin A cos A असं प्रोडक्ट मध्ये असेल, तुम्हाला प्रोडक्ट ते ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन मध्ये एक्सप्रेस करावं लागेल. स्क्वेअर मध्ये असेल ऍडिशन सबट्रॅक्शन मध्ये विदाउट पॉवर, क्यूब विदाउट पॉवर. आलं का लक्षात? तुम्हाला काय रिमूव्ह करायचं इथं? रिमूव्ह डॉट दॅट इज क्रॉस अँड पॉवर. फर्स्ट एम असेल आणि देन यूज द रिझल्ट. असं तुमचं असेल एक्झाम्पलचं टाईप या ट्रिग्नोमेट्री मध्ये. काय करायचं? रिमूव्ह प्रोडक्ट साइन आणि पॉवर्स रिमूव्ह करायचे. म्हणजे त्याच्या व्हॅल्यूज आहेत. प्रोडक्ट असं असताना याची व्हॅल्यू अशी येते, स्क्वेअर आणि क्यूब असताना त्याची व्हॅल्यू अशी येतात. तर आपल्याला माहित असलं तर चांगली गोष्ट आहे. ठीक आहे? गेटिंग? हॅलो? yes sir ओके. yes Write sir down. Write down these results. रिझल्ट लिहून घ्या सर्व तुम्ही.
Completed? Yes, sir. Yes, sir. Example first. Y is equal to sin square x. Y is equal to sin square x. Let y is equal to sin square x. आपल्याकडे ट्रिग्नोमेट्रीचा स्क्वेअरचा रिझल्ट कुठलाच नाहीये. आपल्याकडे साइनचा रिझल्ट आहे, कॉसचा रिझल्ट आहे, पण आपल्याकडे साइन स्क्वेअर आणि कॉस स्क्वेअरचा रिझल्ट नाहीये. सो रिमूव्ह दिस पॉवर. Y is equal to sin square x. What is the value of sin square x? 1 minus cos 2x upon 2. 1 minus cos 2x divided by 2. Yes, getting. आला का रिझल्ट लक्षात येतो का बघा. आताच आपण sin square ची व्हॅल्यू बघितली होती. इट इज 1 minus cos 2x upon 2. ओके. Therefore y is equal to हाफ कॉन्स्टंट आहे, बाहेर घेतलं तर ब्रॅकेट मध्ये काय राहतं 1 minus 2 times cos 2x. करेक्ट. ओके. वी नो दॅट y is equal to आता आपल्याकडे कशाचा आहे, कॉस आहे आपल्याकडे. मग कॉसचा रिझल्ट बघायचा. कॉस ऑफ ax plus b. व्हॉट इज yn? हो नाही सर तिथं. Yes, sir. 2 cos Cos is 2x झाले सर. ओके. yn किती येणार याचं yn? a raised to n cos of yes the angle plus n pi by 2. This is the nth order derivative. Now just you have to compare the value of a here. What is the value of a here? इथं जर पहिला तर कॉन्स्टंट आहे, हा 0 होणार डायरेक्ट. याचं a किती आहे इथं? 2 आणि b ची व्हॅल्यू 0 आहे. b नाहीच आहे त्याच्यात. ax plus b मधला फक्त ax च आहे. दॅट इज a is equal to 2. Therefore yn is equal to हा पहिला ऍज इट इज, कारण तो याला पण मल्टिप्लाय असणार आहे, याला पण मल्टिप्लाय असणार आहे. तो बाहेर आला. मायनस साइन पुढे दिसतं इथे. कीप द मायनस साइन ऍज इट इज. मायनस ऑफ cos 2x चा nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. a किती आलाय 2 raised to n cos ऑफ तुमचा अँगल किती आहे 2x प्लस n pi by 2. कम्प्लीट. which is equal to हा 2 raised to 1 आहे. हा जर न्यूमरेटरला शिफ्ट केला तर काय होणार आहे मायनस 2 raised to n minus 1. करेक्ट आहे का माझं? cos ऑफ 2x plus n pi by 2. दिस इज द आन्सर. आलं का? शेवटची स्टेप समजली का बघा. इथं पॉवर किती आहे 2 raised to 1 आहे डिनॉमिनेटरला. तो जर वरती शिफ्ट झाला तर काय होणार 2 raised to -1 आणि इथं ऑलरेडी 2 raised to n आहे. तर मग हा कसा होणार, बेस सेम आहे तर ह्यांची ऍडिशन होणार n minus 1. Here I have kept the with negative sign and this is cos, this is our angle and this is our n pi by 2 as it is. समजलं का? Yes, sir. हा कम्प्लीटेड. आज अटेंडन्स पण गुड. 4-5 मुलं absent आहेत. ठीक आहे. ISCM असल्यामुळे अटेंडन्स फुल आहे आज. 5-7 मुलं आले. ज्यांनी आपलं हे दिलेलं नाही नाव चेंज कर सर्वांनी. मुळे, गोलप, व्यवहारे, शिंदे अनिशा, स्वराली जोशी, अनिकेत संख. चेंज युअर नेम as your roll number. Mention the roll number in your name so that I can easily mark your attendance. पुढे जाऊया. आलं लक्षात सर्वांच्या? Yes, sir. Completed. Next, second, y is equal to cos square x. Start. सॉल्व करू शकता का हे? yes, sir. सॉल्व करू शकताय नक्की. cos स्क्वेअर ची व्हॅल्यू किती येते 1 प्लस cos 2x. Cos 2x upon 2. ओके. परत हा बाहेर घेतला की ब्रॅकेट मध्ये राहतं
1 प्लस cos of 2x. रिजल्ट्स ऍड करा. cos of ax plus b. cos of ax plus b. Okay. yn येणारचा a raised to n. Okay. Cos of ax plus b plus n pi by 2. आलं. a किती येतोय परत 2. yn किती आला हाफ. Yes, 2 raised to n. raised to Cos of 2x plus 2x plus n pi by 2. n pi by 2. म्हणजे 2 raised to n n minus minus 1. n minus 1. Cos cos of 2x 2x plus. plus n pi. n pi by 2. फक्त अगोदरच्या एक्झाम्पल मध्ये याच्यामध्ये काय साइन ला मायनस साइन येते साइन स्क्वेअर ला आणि इथे प्लस साइन येते. सेम आन्सर. करेक्ट. तिसरा y is equal to cos cube x. चलो नेक्स्ट. y is equal to cos cube x. येते का cos cube. Value of cos cube. It is 3 cos x 3 plus cos 2. cos Cos 3 3x by upon 4. 4. मग 1/4 बाहेर आला. ब्रॅकेट मध्ये काय राहतं 3 cos x प्लस cos 3x. सेम रिझल्ट मगाशीच. इथं a किती आहे तुमचा पहिल्याला. फॉर द 1. फर्स्ट टर्म a is equal to 1 1. and for the second term a is equal to 3. 3. just use the result 2 times. y is equal to 1/4 as it is. 3 into 1 च्या ठिकाणी काही लिहायची गरज नाहीये. बरोबर आहे. cos x प्लस n pi by 2. करेक्ट आहे का बघा. इथं 1 raised to n लिहिलं तरी चालतं नाही लिहिलं तरी चालतं. प्लस इथं किती येणार 3 raised to n cos of 3x plus n pi by 2. करेक्ट आहे का. am I correct? am I correct? Yes, sir. Yes, sir. बघा काय करेक्शन असतील ते सांगा मला. या टाइप मध्ये असं करायचं आहे. कंप्लीट केलं. Yes, sir. चौथं Yes, Yes, sir. एक्झाम्पल सांगा. y is equal to sin cube x. गुड. चलो निकलो. कंप्लीट करा.
आन्सर कम्प्लीट आलं सर्वांचं? Yes, Yes, sir. sir. मी इथं आन्सर लिहू का? yn 1/4 3 sin of x plus n pi by 2 minus Minus 3 raised to n sin of 3x plus 3x plus n pi by 2. करेक्ट है? Yes, sir. चलो. I will consider next slide. Next one is suppose example number 4 है क्या? 5. 5. Y is equal to yes sin 3x into cos 2x. चलो. हाँ कसं सॉल्व करणार हे? Sin a cos b. कुठला फॉर्म्युला यूज करणार? Sin a cos. वी नो दॅट sin a into cos b. a काय असतो? जो मोठा अँगल असतो तो a असतो आणि जो लहान अँगल असतो तो b. आता 3x इथे मोठा आहे म्हणल्यानंतर हा sin a झाला आणि हा cos b. sin a cos b चा फॉर्म्युला हाफ ऑफ फॉर्म्युला एकदा करेक्ट करा. sin of a plus b minus sin of a minus b. a b च्या व्हॅल्यू इथे माहिती आहेत आपल्याला. बाय युजिंग दॅट रिझल्ट यस y इज इक्वल टू काय येतं? हाफ sin of a plus b म्हणजे किती येणार? 3 plus 2. 5. 3x plus 2x रे. 5x. हा आणि sin of 3x minus 2x हाफ म्हणजे किती आलं हे? sin of 5x minus sin of x. समजते का? yes Yes. here a is equal to 5. 5 1. a is equal to 1. डायरेक्ट यांचा ऑर्डर डायरेक्ट लिहू शकताय. yn is equal to हाफ बाहेर ऍज इट इज. इथे किती येणार? किती येणार? 5 raised to n 5x plus n pi by 2. minus 1 raised to n लिहायची गरज नाही. लिहायचं असेल तर लिहू शकता, काय फरक पडत नाही. sin of x plus n by 2. 5 by 2. Pi by 2. ब्रॅकेट क्लोज. गेटिंग आलं का? Yes, sir. कम्प्लीट करा. मायनस आहे का सर तिथं? कुठलं? मिडल साइन मायनस ऍज इट इज येणार ना इथला. फॉर्म्युल्यात फॉर्म्युल्यामध्ये कुठं मायनस साइन आहे? कशाचा फॉर्म्युला म्हणताय? साइन ax प्लस बी चा. साइन ऑफ ax प्लस बी याचा फॉर्म्युला आहे a रेस टू n. लिहिलं की मगाशी साइन ऑफ साइन ए cos b चं sir. हा मिडल साइन का? ए प्लस साइन आहे. Plus आहे. प्लस आहे साइन नॉट मायनस. जेव्हा कॉस ए असतं ना, कॉस ए साइन बी असतं तेव्हा मिडल साइन मायनस येते. गुड वन. असं कधी कधी होतं ते बघायचं, थोडस सांगायचं. कम्प्लीट केलंय? Yes, Yes. sir. Yes, sir. सांगा एखादा एक्झाम्पल. आता y इज इक्वल टू नेक्स्ट 6. हा चलो cos 4x cos 3x. चला मी सांगितलं. कम्प्लीट करू शकताय का? Yes, sir. Yes, कम्प्लीट sir. करून आन्सर सांगा मला. Tell me the answer.
आन्सर सांगू दे का? yn हाफ बाहेर आला 7 raised to 7 raised to n n. sin of cos 7x plus n pi by 2. कुणाचा साइन आलाय का इथं? No, sir. कॉस कॉस किंवा कॉस कॉस किंवा साइन साइन असेल ना, लक्षात ठेवा, कॉस कॉस साइन साइन सेम सेम असेल तर आन्सर कॉस मध्ये येत असतं. सेम सेम असेल तर कॉस, आणि जर सेम नसेल, साइन आणि कॉस कॉम्बिनेशन असेल तर साइन साइन येतं. येतं का बघा माझं Yes, ऑब्झर्वेशन? sir. ऑब्झर्वेशन नाही आहे तो रिझल्ट ऍक्च्युअली. 1 raised to n 1 raised to n into cos of x plus n into pi by 2. x plus n pi by 2. Plus sir. करेक्ट आहे. Yes. Yes, sir. चलो साइन ऑफ नेक्स्ट. yn येते का? Yes. Sir. Half Yes. 3 raised to n 3n. 3 raised to n cos Cos 3x 3 plus n 3x pi by plus 2 minus 5 raised to minus n 5 raised to 5 n. raised to n into cos 5x raised plus to n pi n. by 2. 5x. okay. Next, y is equal to cos 5x sin 3x. आन्सर सांगा मला काय येतं बघ. आता कॉस आणि साइनचं कॉम्बिनेशन आहे, म्हणजे आन्सर काय येणार? सी सी येणार, बरोबर का? आन्सर सगळं साइन साइन मध्ये येईल. करेक्ट का? all answers are in the form of sine. Is a combination of sine and cos. Half sine of 8x 8x minus minus sin of 2x. okay. yn half फक्त ह्याच्यामध्ये 8 raised to n 8 raised to n 8x plus n pi n pi by 2 2 minus minus झालंय 2 raised to n sin 2x 2x minus plus sin 8x. n pi by 2. correct. Yes. Middle sign minus. Minus. Example number 9 बघूया आता. y is equal to sin x sin 2x sin 3x.
tell me some idea to solve this example. How to solve this example? कोण आयडिया देऊ शकता कसं सॉल्व करायचं का? हॅलो. sin c minus d. होय, साइन सी मायनस साइन डी. आपल्याकडे रिझल्ट मी लिहून दिले तेवढेच आहेत. आपल्याला प्रोडक्ट आहे हा डॉट हा x व्हॅल्यू sin 3x व्हॅल्यू नाही. कशाला? अरे दोन दोनचं ग्रुपिंग करायचं. हा पहिला ग्रुप करायचा, सॉल्व करा. किंवा हा पहिला आणि दुसरा तिसरा घ्या, कुठलाही घ्या, दोघांचे दोन ग्रुप करा आणि सॉल्व करा. 2 वेळा तो फॉर्म्युला यूज करायचा. लक्षात आलं का? मेक टू टर्म्स ग्रुप. गेटिंग? येते का? हॅलो. 2-2च्या टर्मचा ग्रुप करा. मी सॉल्व करतो बघा. आता मी सपोज लास्ट 2चा ग्रुप केला, हा साइन एक्स इथे ऍज इट इज ठेवला. आता ह्यांचा फॉर्म्युला यूज केला साइन ए साइन बी चा. साइन ए साइन बी चा जर मी तो फॉर्म्युला यूज केला तर व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दिस वन? हाफ. किती येते याची व्हॅल्यू? कॉस ऑफ दोघांचं सबस्ट्रॅक्शन x मायनस, बरोबर आहे का? Yes. कॉस ऑफ Cos दोन्ही अँगलचे 5x. ऍडिशन 5x. आता एवढा विचार करता यायला पाहिजे आपल्याला. साइन साइन आहे तर कॉस येणार आन्सर, मिडल साइन मायनस, पहिल्यांदा मायनस आणि दुसऱ्यांदा प्लस. येते का लक्षात? आत्ताच आपण लिहिलेलं आहे. हाफ बाहेर आला. आता या साइन एक्स एनी मल्टिप्लाय केलं याला. साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मायनस साइन एक्स cos of 5x. What is the value of this one? Sin x into cos x? 2 sin x. sin 2x Sin 2x upon 2. करेक्ट आहे का? रिझल्ट चेक करा. sin 2x ची व्हॅल्यू किती येते? 2 sin x cos x. आपल्याला फक्त पाहिजे sin x 2x, म्हणजे हा 2 इकडे आला म्हणजे काय होणार? डिवाइड. गेटिंग? हॅलो. Yes sir. नेक्स्ट इथे बघा, मायनस हा बाहेर आला याचा. इथे कुठला रिझल्ट अप्लाय करावा लागला आता? कॉस ए साइन बी. का? तर कॉस अँगल मोठा आहे. कॉस अँगल मोठा आहे म्हटल्यानंतर जो काय रिझल्ट येईल तो साइनच्या फॉर्म मध्ये येईल, बरोबर आहे? इन सिंपल ब्रॅकेट साइन ऑफ दोघांचे ऍडिशन 6x मायनस दोघांचं सबस्ट्रॅक्शन 4x. ब्रॅकेट क्लोज, स्क्वेअर ब्रॅकेट क्लोज. उलट झालं सर. करेक्ट झालं. आय एम sin 4x करेक्ट. minus sin 6x करेक्ट आहे. रिझल्ट व्हेरीफाय करा. पहिल्यांदा सबस्ट्रॅक्शन कधी येतं? ओनली इन टर्म्स ऑफ साइन ए साइन बी. येते का लक्षात? बघा, ओनली सबस्ट्रॅक्शन कम्स फर्स्ट, दॅट इज ए मायनस बी अँगल कम्स फर्स्ट. कधी? इथं आहे बघा शीट मध्ये. त्यामुळे म्हणलं कंपॅरेटिव्ह लक्षात ठेवा. पहिल्या या तिन्ही मध्ये बघा, कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए मायनस बी कधी येतं? दोन्ही पण साइन असेल तर दोन्ही पण साइन असताना फक्त ए मायनस बी येतं. अदरवाइज सगळीकडे ए प्लस बी फर्स्ट आहे. येते? आलं का लक्षात आता? त्यामुळे इथं साइन अँड कॉस आहे तर पहिल्यांदा ऍडिशन, मायनस बाहेर ठेवलाय. नेक्स्ट, आता इथं एक हाफ आहे, इथं पण हाफ आहे. टेक आउटसाइड. ऑलरेडी एक हाफ आहे. हाफ इंटू हाफ 1/4 साइन ऑफ 2x मायनस हा येणार साइन ऑफ 6x प्लस साइन ऑफ 4x. आलं का? हे मायनस मायनस प्लस येते लक्षात? देअरफॉर yn इज इक्वल टू, मी पेनचा कलर चेंज करतो, yn इज इक्वल टू 1/4 फर्स्ट टर्मचा आहे तेवढा डेरिव्हेटिव्ह. किती आलं इथं? a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 4. हा बोला की कोण काय ते बोलते? मायनस या पाहिजे तिथे सर. आता साइन 6x मायनस साइन 4x या पाहिजे. इथं मायनसच लिहिले की मी. हा सर ते चुकले, प्लस आहे ते. इथं किती पाहिजे? प्लस. नाही अरे सर, बा. बरोबर आहे. पहिला अँगल कॉस कन्सिडर केलाय. अहो इथं बघा की, कॉसचा अँगल मोठा आहे. इथं आहे की, इथं सांगितलं सर की बरोबर आहे.
ए बघा इथं फॉर्म्युला बघा साइन ए प्लस बी बरोबर आहे मायनस साइन ऑफ ए हा मायनस सर ओके. ओके ओके ठीक आहे. आता फॉर्म्युला डायरेक्ट रिझल्ट यूज करा. इथपर्यंत क्लिअर आहे का? 2 n साइन ऑफ 2x प्लस n पाय बाय 2 ओके मायनस 6 n 6x plus n साइन ऑफ 6x प्लस n पाय बाय 2 प्लस 4 n साइन ऑफ 4x प्लस n पाय बाय 2 ब्रॅकेट क्लोज. गेटिंग? आला आन्सर? Yes, sir. कम्प्लीट करा आता. लक्षात येतं का बघा ग्रुपिंग करायचं सेपरेट सेपरेट. तुम्ही कसंही ग्रुपिंग केलं मी लास्ट 2 टर्म केलंय तुम्ही फर्स्ट 2 टर्म जरी केलं तरी आपला आन्सर मात्र चेंज होणार नाही हे लक्षात ठेवा. आन्सर इज युनिक फॉर यू कॅन सिलेक्ट एनी वन एनी 2 pairs. ज्याला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे फॉर्म्युले ज्याचे स्ट्रॉंग आहेत ना तो हा सेट चांगला सॉल्व्ह करू शकतो कारण ते प्रोडक्ट आणि स्क्वेअर रिमूव्ह करण्यासाठी पॉवर्स रिमूव्ह करण्यासाठी ते पाहिजेच. झालं का सर्वांचं लिहून? Yes, sir. येस Yes, sir. 10व एक्झाम्पल y इज इक्वल टू तुम्ही काही घेऊ शकता असं काय मी सांगायची गरज नाही. cos x cos 3x sin 2x चलो कुठल्याही 2 टर्मचा ग्रुप करा फॉर्म्युला यूज करा परत त्या सिंगल टर्मने मल्टिप्लाय करा आणि परत सॉल्व्ह करा. ओके फर्स्ट 2 टर्मचा मी जर इथे ग्रुप केला तर y इज इक्वल टू काय येतं हाफ फॉर्म्युला कॉस कॉस आहे रिझल्टंट कॉस मध्येच असेल कॉस ऑफ पहिल्यांदा ऍडिशन प्लस कॉस ऑफ 2x करेक्ट आहे का माझं? एम आय करेक्ट? नेक्स्ट sin 2x into cos of 4x plus cos of 2x into sin of 2x हाफ. इथं बघा cos a अँगल मोठा आहे हा म्हणजे हा a होणार म्हणजे sin of 6x. मग फक्त बोर्ड रेफरन्स साठी ठेवा sin 6x minus sin of 2x plus sin 4x. wait divided by 2 हे divided by 2 विसरायचं नाही हाफ a sin a cos a sin a cos a ची व्हॅल्यू sin of 2 times
2 म्हणजे ऑलरेडी 2x आहे. 2 into 2 4x. 4x. आम्ही ऑलरेडी बाहेर तर हाफ बाहेर घेतलेला आहे. ब्रॅकेट क्लोज. ठीक आहे. मगासारखेच फक्त हाफ बाहेर आला की हा येतो 1/4. काय काय राहतं बघा, sin 6x minus sin 2x plus sin of 4x. आलं? ह्याचा y मेन्शन करा. 1/4 as it is. परत हा 6 raised to n sin of 6x plus n pi by 2 minus 2 raised to n sin of 2x plus n pi by 2 plus 4 raised to n sin of 4x plus n pi by 2. Bracket close. आंसर कंप्लीट करून द्या ते. Now let me take the attendance. हे बोर्डवरचं एक्झाम्पल झालंय का सर्वांचं कंप्लीट? Yes. Yes, sir. मग एक एक्झाम्पल लिहून घ्या काहीतरी. सपोज y इज इक्वल टू काय काय घेतलंय आपण? cos 3x cos 4x sin of 2x. चला लिहून घ्या काहीतरी. Let me take attendance now. Roll number 12, 1, 2. 12, 15. Present, sir. 12, roll number 12. Present, sir. Present, sir. Okay, ठीक है. Fifteen. 23. 23. 25. 25. 37. 37. Present, sir. 39. Present, sir. 39 पण प्रेझेंट आहे का? 43. Present, sir. तुम्ही रोल नंबर टाकले नाहीत काय? फिफ्टी 50. 53. 53. 53 are in the meeting. 60. Roll number 60. 60 is in meeting. 67. 67. I will call the absent number again. 15, 23, 25, 50, 53, 67. Yes. याचं कुठेपर्यंत आलंय? y is equal to, मी बाहेरचं सांगतोय तो 1/4 आला असेल. आतलं सांगा आता.
sin 7x हा minus sin 3x हा plus sin 3x plus sin x. प्लस साइन एक्स. Yes, sir. मग प्लस साइन 3x आणि मायनस साइन 3x गेट कॅन्सल. 1/4 साइन 7x प्लस साइन एक्स रिमेन्स. करेक्ट आहे का? 9x येते ना सर. कुठे हो? sin 9x minus sin 5x plus sin 3x plus sin x. नाही मला माहित नाही, तुम्ही सांगितलं गेलं तिथे. चुकलंय का हे? Yes, sir. चुकलं. बरं ठीक आहे, करेक्ट सांगा. हा टेल मी द करेक्ट आन्सर. हा येस. sin 9x साइन ऑफ 9x पुढे plus Plus? sin 5x हा minus I minus मायनस 9 sin 5x ला minus आहे येस येस जाईल. पुढे plus sin 3 साइन 3x plus sin x प्लस साइन एक्स परत का? टोटल 4 टर्म्स येतात. हा बरोबर आहे का चुकलंय? बरोबर आहे सर. कोणाचं वेगळं आलंय का याच्यापेक्षा? कोणाचं वेगळं आलंय का याच्यापेक्षा? कोणाचं वेगळं आहे का याच्यापेक्षा? वेगळं असेल तर मी सॉल्व्ह केलं असतं. इथं येणार फक्त 9 इथं 5 3 आणि इथं 1 दिस इज अवर yn. येतं ते सर्वांचं व्यवस्थित. सर minus 3x मायनस 3x minus sin x. इथं मायनस साइन एक्स. हा. अजून कोणाचा आहे का हो मायनस वाला? नो सर. आहे सर. प्लसच येते म्हणतात मॅडम ती. हा का सॉल्व करू? करा सर सॉल्व. कॉस ऑफ 7x. Yes, sir. Plus येते. प्लस न मल्टिप्लाय करायचं. बर ठीक आहे ओके. का एकदा व्हेरीफाय करू दे. ठीक आहे एकदा व्हेरीफायच करतो. 1/4 साइन 2x ने याला मल्टिप्लाय केल्यानंतर हे येणार साइन ऑफ 9x मायनस साइन ऑफ 5x आणि इथं cos x आलाय का? नाही सगळं प्लस येते मॅडम बरोबर आहे. साइन 3x प्लस साइन x सगळं प्लस, फक्त साइन 5x मायनस येतो. Yes. करेक्ट आहे. फर्स्ट टर्म इज करेक्ट. समजलं का हे? आज कसं सॉल्व्ह करायचे एक्झाम्पल. ट्रिग्नोमेट्री वरती जास्त कमांड पाहिजे. फॉर्म्युलेज व्यवस्थित यूज करता आलं ना सोपं जातं एकदम. थांबा एखादं एक्झाम्पल आपल्या नोटबुक मधलं घेऊया, कसं असतं बघूया. तुम्हाला नोट्स शेअर नाही केलेले अजून, मला लक्षात नाही येते, करतो मी ते. आता तात्पुरतं ISS तयारी करायला लागेल मॅट्रिक्स साठी. दिसते का स्क्रीन वरती? no sir दिसत नाही अजून स्क्रीन? दिसते सर. Yes, sir. दिसते. हे बघा, हे अजून घ्यायचे ते उद्या घेऊया एक्झाम्पल. आजच्या पुरतं फक्त आजचे एक्झाम्पल्स बघूया. हे रिझल्ट सगळे ऍड करून देत मी तुमच्याकडे. एक घेतलंय साइन एक्स च, कॉस एक्स राहिलाय ना, cos 2x cos 3x. हे घेऊया फिफ्थ वन. नेक्स्ट एक्झाम्पल एक सॉल्व्ह करा तेवढं. आणि आपण आता कोण जॉईन केलंय का मीटिंगला? अटेंडन्स द्या आता जर कोणी रिसेंटली जॉईन केलं असेल तर. एक कोणतरी आलेला आहे मुलगा. रिसेंटली कोणी जॉईन केलंय का? इफ एनीवन जॉईन रिसेंटली फॉर द मीटिंग. अनिकेत पडवळे 53. हॅलो पडवळ सर.
हा एक्झाम्पल कन्सिडर करा. काय होतं एक्झाम्पल? साइन स्क्वेअर एक्स कॉस एक्स. आणि सेम एक्झाम्पल असं पण असू शकते, y इज इक्वल टू स्क्वेअर एक्स साइन एक्स. sin सॉल्व करू शकता का? हे सॉल्व करता येईल का? पहिल्यांदा साइन स्क्वेअर ची व्हॅल्यू टाका. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ साइन स्क्वेअर? 1/2 1 1 मायनस cos 2x into cos x हाफ. आता cos x ने मल्टिप्लाय केलं की cos x मायनस cos x into cos 2x. हा तरी सेपरेट आहे, त्यात प्रोडक्ट नाही, काहीच नाही, फक्त cos आहे. फक्त इतर रिझल्ट यूज करावा लागेल. मायनस 1/2 किती? हा आवाज येतोय कोणाचा तरी. हे किती येणार आहे? cos a cos b cos of 3x प्लस cos of x. करेक्ट आहे का बघा? हा बाहेर घेतला, इथे एलसीएम ला इथे 2 मल्टिप्लाय होईल, बाहेर 1/4 2 टाइम्स cos x मायनस cos 3x मायनस cos x. आफ्टर सिम्प्लिफाइंग 1/4 हे 2 cos x मधून 1 cos x गेला, राहतं फक्त cos x मायनस cos of 3x. दिस इज अवर y. इथे a इज इक्वल टू 1 आला, इथे a इज इक्वल टू 3 आला. ओव्हर. आलं का लक्षात? एक्झाम्पल सॉल्व होतंय? समजलं का? एकदम सिंपल लॉजिक आहे. म्हणजे काय म्हणतो आपण, ट्रिग्नोमेट्रीचे रिझल्ट फक्त सिम्प्लिफिकेशन. रिमूव्ह डॉट अँड पॉवर. जस्ट रिमूव्ह डॉट अँड पॉवर. ठीक आहे. हे 2 एक्झाम्पल होमवर्कसाठी सॉल्व करा. पुढच्या वेळेस आपण ते ई रेस्टूचे एक्झाम्पल घेऊया. पुढच्या वेळेस ई रेस्टूचे एक्झाम्पल घेऊया. कम्प्लीट केला? Yes. ओके, आपण इथे थांबूया मग, आता वेळ झालाय.